ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद जनाब कि तुसी अज बलाल डेयरी फार्मिंग ग्रुप में तशरीफ लियाए ते बल्कि लाइव तुसी फार्म ते भी तशरीफ लियाए। ये तुहाडियां मुहब्बतां अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर देवे ते सानू ना ज़रा सीडर दे बारे च मालूमात दिओ कि की फ़वायद ने ते क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी इहदी तफसीलात तुसी साडे नाल शेयर करो। अल्लाह तुहानू खुश रखे जी। सीडर इस्तेमाल करने की बेसिक जिहड़ा है ज़रूरत उदों पेश आती है कि तुहाडा कीमती जानवर आ, बहुत कीमती लोगों ने जानवर बार बार इंसैमिनेट करवा के बुल तो क्रॉस करवा के थक चुके होंगे ने, जानवर प्रैगनेंट नहीं हो रहा होंदा। उस तो बाद लोग कसाई नूं वेचण ते मजबूर हो जाते हैं। उस टाइम इनू इस्तेमाल करना चाहिए वा अल्लाह के हुक्म नाल, जिहड़ा कोई प्रॉब्लम रेयर किस्म का ना होवे ते जानवर प्रैगनेंट निकल आउंदा वा। इनू असल च कहने असीं हीट इंड्यूस करवाउणी हुंदी आ, जानवर नूं आर्टिफिशियल हीट दवाउणी हुंदी आ। ये कभी भी जो जानवर हीट च आया होंदा उदों इस्तेमाल नहीं होंदा। अगर हीट च आया वा इस्तेमाल करना, हीट गुजार दिओ, 6वें तो 7वें दिन इनू इस्तेमाल करना। इनू इस्तेमाल करने का तरीका है कि इनू वजाइना दे अंदर रख देईदा, जानवर की जिहड़ी वजाइना जिन्हों असीं सूह कहने, सूह दे अंदर रख देईदा वा। ठीक है, इनू रखने का तरीका भी दस देना तुहानू इंशाअल्लाह। ये सीडर गन है, यह सीडर है, ये प्रोजेस्ट्रॉन होंदा, इनू प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग डिवाइस कहते हैं। इनू रखने का तरीका है गन दे विच एवें इंजैक्ट कर लईदा, ये उत्तों दब के फिर यह गन दे विच चला जाता। इनू लुबरीकेट कर लईदा लिक्विड पैराफीन नाल इत्थे तक। गाय का साइज़ वेख के हिसाब लाईदा वा, गाय अगर वड्डी आ तो उन्होंने इत्थे तक इनू बिल्कुल गुजार देना, अगर वैड़ आ हीफर आ तो उन्होंने इत्थे तक। ठीक है, उस तो बाद यह हैंडल आ पिछे, इनू जदों दबोगे वो देखोगे तुसीं अगों कि सीडर जिहड़ा वा वो गाय के अंदर एवं खुल जाएगा। जो गाय के अंदर खुल जाएगा ये चीज़ां उत्थे चिपक जांदियां ने, तुसीं गन नूं आराम नाल कढ़ लेना। उस तो बाद तार जिहड़ी इहदी बाहर रहिंदी आ। ठीक है, जिद्दन तुसीं इहनूं इंसर्ट करना, इंस्टॉल करना, इहनूं जिद्दन रखना वा, तुसीं इहदे नाल GnRH गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हारमोन जिहड़ा वा वो ला देना वा। उस तो बाद अगर तुसीं अज दा दिन कोई भी गिणदे हो, सेम टाइम सेम डे ते सेम टाइम सेम डे इनू कढ़ना वा। कढ़न तो 4 तो 5 मिनट पहले PGF अल्फा इंजैक्शन जिहड़ा, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडीन जिहड़ा इंजैक्शन है वो इन्हां नूं ला देना, उस जानवर नूं ला देना वा। ये कढ़ लेना वा। फिर तुसीं एक दिन का वेट करना पूरा, यानी 48 घंटे वेट करना। ठीक 48 घंटे तो बाद तुसीं उहनूं दोबारा GnRH इंजैक्शन लाउणा तो उसकी हीट चैक करनी है जानवर की। अगर प्रॉपर हीट है तुसीं उहनूं इंसैमिनेट कर देना। अगर तुसीं समझते हो हीट प्रॉपर नहीं है तो तुसीं उहनूं 16 घंटे बाद AI कर देनी है बगैर हीट चैक कीते हो। अल्लाह के हुक्म नाल 95+ जिहड़े आ रिजल्ट ने ये। अगर तुसीं 100 नूं रखोगे अल्लाह के हुक्म नाल कोई 95 के डंगर जिहड़े आ गमन निकल आउणगे। ठीक है, तो यह जिहड़ा सीडर है यही सीडर का कमाल है। और एक होर चीज़, तुसीं अगर जानवर बहुत कीमती आ, तंग ज़्यादा आए हो तो जो 48 घंटे बाद तुसीं इंजैक्शन लाना, एक AI उदों करा दिओ, एक 16 घंटे बाद करा दिओ, तो इंशाल्लाह जानवर रिपीट नहीं होएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह तुहानू बहुत जज़ाए शुक्रिया खैर दे डॉक्टर जी। साहब। तुहाडी मेहरबानी है। सरफराज साहब हमें बता रहे थे सीडर के बारे में। पेश कीती, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਆ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਗਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਆ 15 ਵਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, 5 ਹਟ ਜਾਣ, 5 ਹਟ ਜਾਣ, 10 ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 5 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇਹ ਆ। डिलीवरी के प्रोसेस ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ठीक ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ठीक ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ कितनी कीमत है दस्या आप डॉक्टर साहब ये? ਇਹਦੀ 1650 ਰੁਪਏ ਰਿਟੇਲ ਹੈ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ 7ਵੇਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ 1600 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 4000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਨੇ 15 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਵੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਵੱਛੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਵੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਪਿਓਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬਰੀਡ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 6000 ਰੁਪਇਆ 7000 ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10000 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਛੀ ਲੱਭਦੀ ਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਜਾਂ 10 ਵੱਛੀਆਂ, 10 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਛੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਤੋਂ 80000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, 10 ਤੋਂ 20 20 ਤੋਂ 30 ਡਿਵੈਲਪ ਇਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। बहुत मेहरबानी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, शुक्रिया ਬਹੁਤ जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। डॉक्टर ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ सरफराज ਰੱਖੇ, साहब थे, रेमिया खान थे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ